when a company like KSRTC is making laws, it contributes hugely to the losses made by government companies. So I have even suggested that one experiment could be that we completely sell off KSRTC to the employees. This was never acceptable. I was chairman of KSRTC for a while also. Public sector, private sector, chief executive work very few public sector chief executives can function. Why? Because there will always be an interference from the ministries. Politicians. Yeah. I had a lot of resistance. Housing board and the employees ministry minister they were against me. Government കാര്യമായിട്ട് സാലറി വാങ്ങിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അവരുടെ കൈവശത്തിൽ ഗവൺമെൻറ് ലാൻഡ് ഇരിപ്പുണ്ട്. ഉദാഹരണമായിട്ട് ഒരു 17 ഏക്കർ സ്ഥലം കൊച്ചിയിൽ, എറണാകുളത്ത് 17 ഏക്കേഴ്സ് ഓഫ് ലാൻഡ് നിയർ മരീൻ ഡ്രൈവിൽ ഹൗസിംഗ് ബോർഡിൻ്റെ കൈവശത്തിലുണ്ട്, മംഗളവനത്തിൻ്റെ അഗെയിൻ കഴിഞ്ഞ ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ ലോസസ് വന്നിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് വി ആർ റീ എക്സാമിനിങ് ദിസ് പൊസിഷൻ. ഇൻഫാക്റ്റ് കമ്പനിയിൽ നിന്ന് ഈ വർഷത്തിൽ വി മെയ്ഡ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ലോസസ് ഈ വർഷത്തിൽ about 3 crores ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് വി ഹാവ് എൻഗേജ്ഡ് ഗ്രാൻഡ് തോൺടൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസൾട്ടിംഗ് ഗ്രൂപ്പിനെ നമ്മൾ എൻഗേജ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് നമുക്ക് റൈറ്റ് ആംഗിളിൽ ഒരു ഫോമർ IAS ഓഫീസറാണ് ടോം ജോസ്. കേരളത്തിൽ പല ട്രൈയിങ് ടൈമിൽ കൂടെ കേരളത്തിന് കൊണ്ടുനടന്ന നിപ്പ സമയത്തും 2018 ഫ്ലഡിൻ്റെ സമയത്തും 2019 ഫ്ലഡിൻ്റെ സമയത്തും മെട്രോൻ്റെ വലിയൊരു ഭാഗം സമയത്തും അതിൻ്റെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷനിലും പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്ത ടോം ജോസ് സിവിൽ സർവീസിൽ 36 റൈറ്റ് ഫ്രം ആസ് എ തൃശ്ശൂർ സബ് കളക്ടർ സ്റ്റാർട്ട് കരിയർ 2020 അത് കംപ്ലീറ്റ് റിട്ടയർ ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ 6 months ആയിട്ട് കേരള സോൾവെൻറ്റ് എക്സ്ട്രാക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പനിയിൽ ഇന്ത്യയിലത്തെ വൺ ഓഫ് ദി ബെസ്റ്റ് കമ്പനീസ് ഇൻ ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ സെഗ്മെൻറ്റ്. ഹൗ ഡു യു സീ ദാറ്റ് ആക്ച്വലി ഒരു ഗവൺമെൻറ് സർവീസിലുണ്ടായിരുന്ന ചലഞ്ചസും ഒരു as an entrepreneur, as a chairman of a big company, ഏതാണ് ഒരു ടഫ് ജോബ് ആക്ച്വലി? വാട്ട് ആർ ദ റിയൽ ചലഞ്ചസ്, വാട്ട് ആർ ദ റിയൽ ബെനിഫിറ്റ്സ് ആൻഡ് വാട്ട് യു ലേൺഡ് ഫ്രം ബോത്ത് ദീസ് സെക്ഷൻസ്? ക്യാൻ യു ജസ്റ്റ് ഡു എ കമ്പാരിസൺ? Well, that's a good question. In terms of toughness, ആ രീതിയിൽ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ I would say that both are tough jobs. But in government, we generally engage in regulatory jobs. Whereas private sector എന്ന് പറയുന്നത് നോർമലി ഒരു റെഗുലേറ്ററി ജോബ് അല്ല. റെഗുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണഗതിയിൽ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ദി ഡേ അവരാണ് അത് ചെയ്യുന്നത്. So that is a fundamental difference between these two jobs. And secondly, private sector എന്ന് പറയുന്നത് it's more of a business venture. A business looks at profits. Without profits, no business can survive for a long time. You have to shut down. But no government is looking for profits. Governments would like to have surplus funds, that is true. But you cannot run the government of a country based on the principles, purely based on the principles of business. So that is why we call it public administration. The governmental jobs are called public administration jobs, and business jobs are generally, the private sector jobs are generally called business jobs. But that doesn't mean that government business jobs edukilla ennulladalla. Government has ventured into several jobs which are purely business in nature. Adu cheyarundu, but to make a comparison, I would say that both are different, both are equally tough. But when you enter the private sector after spending a long time in the government sector, you need a perspective change, because now I am sitting on the other side of the table. So when I am sitting on this side of the table as mostly as a regulator, my outlook, my perspective, my worldview, these were different. Now my worldview is a different one, because now I am on the other side. So that is a fundamental difference. I am now concerned more about the profits of the company and whether the company is going to do well or not, what will be the future of the company, etc., etc. Whereas in the previous jobs, there was no such consideration. അല്ല, ഇതിൽ നിന്ന് ഇതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്റ്റൻഷൻ ആയിട്ട് ചോദിക്കട്ടെ.
6 monthസിനുള്ളിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് KSE വളരെ കോമ്പറ്റീറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫീൽഡാണ്. യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് കോമ്പറ്റീഷൻ ഫ്രം കമ്പനീസ് ലൈക്ക് ഗോദ്രേജ്, യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് കോമ്പറ്റീഷൻ ഫ്രം ഗവൺമെൻറ് കമ്പനീസ് സെൽഫ് ആൻഡ് സോ മെനി കമ്പനീസ് ഇൻ ദ അൺഓർഗനൈസ്ഡ് സെക്ടർ. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചാൽ നമ്മുടെ 90+ കമ്പനീസ് ഉണ്ട് തോന്നുന്നു, PSU കമ്പനീസ്. അതൊക്കെ മിക്കതും നഷ്ടത്തിലാണ്, ഇൻക്ലൂഡിങ് KSRTC. ഇറ്റ്സ് നോട്ട്, ഞാൻ പൊളിറ്റിക്കലായിട്ട് കൊണ്ടുവരില്ല. ഇവിടെ വന്നിട്ട് ലെസൺ ചെയ്യുന്ന അവിടേക്ക് ഒരു അഡ്വൈസ് കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞത് ഗവൺമെൻറ് കമ്പനീസ്, ഗവൺമെൻറ് ഓണർപ്രണർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഗവൺമെൻറ് കമ്പനീസ്, ഗവൺമെൻറ് PSU കമ്പനീസിന് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയ ഒരു ലെസൺ എന്താണ്? ഇതിനെ ടേൺ അറൗണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ടിപ്സ് ഗവൺമെൻറ്റിന് കൊടുക്കാനുണ്ട്? അപ്പോൾ First of all, I'd like to say that it is not correct to say that government companies or PSUs are all making losses. It's not correct. It is a common perception because some companies make losses. People believe that everything is at a loss. And it is also a creation of the media. The truth of the matter is that in the 2021-22 report which we have placed before the assembly, 61 companies, PSUs are making profits. Operating profit. Yes. The total profit generated in this period is about more than 1,500 crores. But the losses are much more than that made by the companies. Net is losses. About 60 companies are making losses. But people perceive that when a company like KSRTC is making loss, it contributes hugely to the losses made by government companies. If we take out KSRTC, then practically we would be in a much better position because KSRTC is one organization, as you have seen. There is every resistance to make it, every kind of resistance to make it better, to make it good. So I have even suggested that one experiment could be that we completely sell off KSRTC to the employees. Whatever government has invested in it can be recovered because it has got prime real estate with it, and after that you sell off the company to the employees. You issue shares to them and tell them, okay, you run the company yourself. Why should government come into the picture? But then this is not acceptable to the politicians. Even though we have placed the suggestion, I had made the suggestion myself, this was never acceptable. I was chairman of KSRTC for a while also. So there are certain companies, because of its culture and ethos, which cannot be redeemed. It's one of them. അങ്ങനെ പറയാൻ നമുക്ക് KSEB വെക്കേണ്ടി വരും. KSEB is running at a profit now. It's about 748 crores. That loss has been reversed, in fact. That profit has been reversed. The latest figures I'm talking, 748 crores of profit. That has been brought down to 390 last week. I'm not talking about last weeks. I'm talking about 21-22 figures. We cannot calculate profit on an everyday basis. We calculate profit and losses on an yearly basis. ഞാൻ അത് CAG ഒബ്ജക്റ്റ് ചെയ്ത ആ പ്രോഫിറ്റ്, ആ പ്രോഫിറ്റ് CAG ഒബ്ജക്റ്റ് ചെയ്ത ലാസ്റ്റ് വീക്ക്. ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവാം. Only 1 year KSEB has made that profit, even if it is 720. അതും റിവേഴ്സ് ചെയ്ത് കൊണ്ട് അവർ ഡിപ്രീസിയേഷൻ കണക്കാക്കിയിരുന്നില്ല. അത് കണ്ടമാനം കൊല്ലങ്ങളായിട്ട് ഓഡിറ്റേഴ്സ് ക്വാളിഫൈ ചെയ്തിരുന്ന സംഭവമായിരുന്നു. അപ്പോൾ KSEBയുടെ കേസിന് ശരിയായി പ്രോപ്പറായിട്ട് അതിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിങ് പോവുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് വന്ന് ഒരു കൊല്ലം ഒരു ലാഭം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇനിയും ലാഭം ഉണ്ടാക്കില്ല ഈ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഇനി കൊടുക്കാൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ. ഇനി അതിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല കേട്ടോ, ഞാനത് ജസ്റ്റ് ഫോർ എ ഗുഡ് ഡിസ്കഷൻ, കമ്പനീസിൻ്റെ കെമിക്കൽസ് സെഗ്മെൻറ്റാണ് കൂടുതൽ ലാഭം ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് പറയുന്നത്. മാത്രമല്ല കുറച്ച് കമ്പനികൾ ലാഭം ഉണ്ടാക്കുന്നു, കുറേ കമ്പനികൾ നഷ്ടമായി. നെറ്റ് ഇഫക്റ്റിൽ net loss and mottham aggregate. I would disagree on that. I would disagree on that because I'm not talking about accumulated losses. The figures which I gave you are the published figures of the government where we have stated that these are the profits and these are the losses. Operating profit. See, there is only, we cannot say that there is an accumulated profit. We cannot say that. We can always say that accumulated losses are there. Accumulated profit is generally kept in the reserves. I am not talking about the accumulated. I am discriminating between the net profit and operating profit. So by operating profit, you mean the gross profit, right? Yeah, after deducting everything.
after providing for everything. Okay. അതിൽ ഒരു കമ്പനി മറ്റേ എക്വിപ്മെൻറ്റിൽ വാസ് എ ഡിഫറെൻറ്റ് പിക്ചർ, ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റോറി. ഇൻഫാക്ട് അത് കണ്ടമാനുണ്ടായിരിക്കാം. അല്ല, അത് നമ്മൾ ഒരു ഡിസ്കഷൻ വേണ്ടി ഞാൻ കൊണ്ടുപോയിപ്പിച്ചത്. അപ്പോൾ വാട്ട് വിൽ ബി ദ ടിപ്പ് ടു ദ എനിവേ these companies have to improve. Now, government companies have to improve. Kerala government companies have to improve, including the KSRTC, KSCB. Or tip in the like, what you found in this private sector as an entrepreneur? എന്തെങ്കിലും ഒരു ടിപ്പ് എന്തായിരിക്കും അത്? I'm not very sure whether any such so-called tips could be made applicable in the public sector. No magic wand. No. See, the private sector, we generally believe that private sector public sector-നേക്കാളും ബെറ്റർ ആയിട്ട് നടക്കുന്നു എന്നുള്ള. അവിടെ ഒരു വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ദ പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ, ദ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് ആൻസറബിൾ ടു ദ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ്. ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് അതിൽ ഭൂരിഭാഗം പേരും ആ കമ്പനിയിൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ആയിരിക്കും. ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാവാം, ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ആയിരിക്കും. സോ ദേ ഹാവ് എ സ്റ്റേക്ക് ഇൻ ദാറ്റ്. പബ്ലിക് സെക്ടറിൽ, പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറിൽ ഒരു ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പോലെ വെരി ഫ്യൂ പബ്ലിക് സെക്ടർ ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്സ് ക്യാൻ ഫങ്ഷൻ. Why? Because there will always be an interference from the ministries. Politician interference. In the private sector, the interference is by the board. The board will question the performance of the CEO or the officials of the private company, but there it stops, because the board's objective is to make profits. So whoever performs, normally speaking, in private sector will be rewarded. There's no such incentive system in public sectors. So public sector executives, the chief executive operates in a different environment altogether, and therefore I don't know whether we really can give any specific advice. I will help you in giving the tip. ഞാൻ ചില സിനാറിയോ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. യു ഹാവ് ബീൻ ഹെഡിങ് KSIDC as well. KSIDC മാതിരിയുള്ള ഏജൻസികൾ കണ്ടമാണ് കിൻഫ്ര, KSIDC. പിന്നീട് ഇത്തരം മറ്റ് സ്റ്റേറ്റുകൾ ഞാൻ കേട്ടത് ഫ്രം ദ ഹെഡ് ഓഫ് റിയാബ്, സുകുമാരൻ നായർ എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾ പറഞ്ഞു, ഇത്രമാത്രം ഏജൻസീസിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. അതുമാതിരി തന്നെ നമ്മുടെ ഫിനാൻസ് കമ്പനീസ്, KTDFC എന്ന് പറയുന്ന നാട്ടിലെ കമ്പനികൾ ഓൺലി KSRTCനെ ഫണ്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഒരു കമ്പനി 90% ഓഫ് ദ ലോൺസ് ആർ ഗിവിംഗ് ടു KS, അതിന് വേണ്ടി മാത്രം കമ്പനി. വെറുതെ ഒരു കൺഡ്യൂട്ട്, അവിടുന്ന് ഫണ്ട് ഗവൺമെൻറ്റിൽ നിന്ന് കൊടുക്കുക, ഇതുണ്ട് മേടിച്ചു കൊടുക്കുക, അതിന് സ്റ്റാഫ്, അതിന് സെറ്റപ്പ്, ഇങ്ങനത്തെ കണ്ടമാനം കമ്പനീസ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് യു നോ ബെറ്റർ ദാൻ മീ ഇൻഫാക്ട്. അപ്പോൾ ഞാനൊരു ടിപ്പിലേക്ക് വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണം. അങ്ങനെ വല്ലതും ഇറ്റ് ഹാസ് ടു കം ഫ്രം യു ഇൻഫാക്ട്. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്യണമല്ലോ നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ. അത്തരം ടിപ്പുകൾ ഇതൊക്കെ കുറച്ച് നമ്പർ ഓഫ് കമ്പനീസ് കുറച്ച് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റില്ല. ഇത്രമാത്രം കമ്പനീസ് വെറുതെ ഫോർ ദ സേക്ക് ഓഫ് റണ്ണിങ് കമ്പനീസ് അങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ലേ? നിങ്ങളുടെ ഗുഡ് സജഷൻ പറഞ്ഞ KSRTC മാതിരിയുള്ള കമ്പനികൾ പിരിച്ചുവിടാമെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ് അതേമാതിരി പല കമ്പനികളും ഇവൻ പ്രൈവറ്റൈസേഷനിൽ KSCBയിലൊക്കെ വരുമായിരിക്കാം, അധികം താമസം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ ഇത്തരം ടിപ്സ് നമുക്ക് വേണ്ട. നമുക്ക് അതിനെപ്പറ്റി ഡിസ്കഷൻ, ഡിബേറ്റ് നമ്മുടെ പബ്ലിക് ഡൊമൈനിൽ വരേണ്ടത്. See, you have made a good point. However, let me tell you a story now that you have mentioned this thing. There is an organization called Housing Board in Kerala. It is of no value to anybody, to the government also. ഒരു കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഹൗസിങ്, സാധാരണ ആൾക്കാർക്ക് ഹൗസിങ് ഒരു പ്രോബ്ലം ആയിരുന്ന സമയത്ത് അവരെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി ലോവർ ലെവൽ ഇൻകം ഗ്രൂപ്പിനെ, മിഡ് ലെവൽ ഇൻകം ഗ്രൂപ്പിനെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി ഗവൺമെൻറ് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു സംവിധാനമാണ് കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഹൗസിംഗ് ബോർഡ്. ഇപ്പോൾ എറണാകുളത്ത് തന്നെ ഹൗസിംഗ് ബോർഡിൻ്റെ പഴയ ബിൽഡിങ്ങുകൾ ഒക്കെ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്, ഹൗസിംഗ് കോളനീസൊക്കെ ഉണ്ട്. അത് 35-40 വർഷങ്ങളൊക്കെ ആയി. പിന്നീട് സംഭവിച്ചത് എന്താണ്, ഹൗസിങ്ങിലേക്ക് പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ മാസീവായിട്ട് എൻ്റർ ചെയ്ത് അവർ ബെറ്റർ സർവീസും ബെറ്റർ ഫെസിലിറ്റീസും എല്ലാ ലെവലിലും, ഇൻകം ലെവലിലുള്ള ആൾക്കാരുടെ നീഡ്സിനെ കേറ്റർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഹൗസിംഗ് ബോർഡ് അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ലാതായി. പക്ഷേ ആ ഹൗസിംഗ് ബോർഡ് പിരിച്ചുവിടാൻ വേണ്ടി, അത് എൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നപ്പോൾ ഒരു തീരുമാനം എടുപ്പിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചു. ഐ ഹാഡ് ലോട്ട് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ്. ഹൗസിംഗ് ബോർഡിൻ്റെ എംപ്ലോയീസ് ഓടിപ്പോയി. അന്നുണ്ടായിരുന്ന മിനിസ്ട്രിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന മിനിസ്റ്റർ ഉൾപ്പെടെ ദേ വർ അഗെയിൻസ്റ്റ് മീ.
ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ സ്ഥാപനം അങ്ങനെ പിരിച്ചുവിടാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല. ഇവർ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അവർ യാതൊരു ജോലിയും ചെയ്യുന്നുമില്ല, പക്ഷേ കാര്യമായിട്ട് സാലറി വാങ്ങിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അവരുടെ കൈവശത്തിൽ പിന്നെ ഗവൺമെൻറ് ലാൻഡ് ഇരിപ്പുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് ഒരു 17 ഏക്കർ സ്ഥലം കൊച്ചിയിൽ, എറണാകുളത്ത് 17 acres ഓഫ് ലാൻഡ് നിയർ മറൈൻ ഡ്രൈവിൽ ഹൗസിംഗ് ബോർഡിൻ്റെ കൈവശത്തിലുണ്ട്, മംഗളവനത്തിൻ്റെ അടുത്ത്. നൗ അത് വെറുതെ കിടക്കുക. NBCC ആയിട്ട് കോൺട്രാക്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളവരാണെന്നുണ്ടല്ലോ ആ സ്ഥലത്തിന് വേണ്ടി. സോ എറണാകുളത്തെ ഒരു പ്രോബ്ലം, കൊച്ചിയിലെ ഒരു പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓപ്പൺ സ്പേസ് ഇല്ല. അത് കൊച്ചിയിൽ താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അറിയാം. ധൈര്യമായിട്ട് നടക്കാനായിട്ടോ ആൾക്കാർക്ക് കോൺഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടോ ഉള്ളൊരു നല്ല പാർക്ക്, സുഭാഷ് ബോസ് പാർക്കില്ല, അതൊരു ഓപ്പൺ സ്പേസ് ഇല്ല. സോ I suggested that ഹൗസിംഗ് ബോർഡിൻ്റെ സ്ഥലം എടുത്തിട്ട് let us make it into a green park for people to come and sit in the evenings, spend their time in the morning, walk around, socialize. അപ്പോൾ ഉടനെ എന്ത് ചെയ്തു? ഹൗസിംഗ് ബോർഡിലെ ആൾക്കാർ പോയിട്ട് അവിടെ കൺവെൻഷൻ സെൻറ്റർ ഉണ്ടാക്കണമെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു പ്രോജക്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് ഇവിടുന്ന് കോബിളപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ എതിർത്തു. ഒരു തീരുമാനമെടുത്തിട്ടില്ല. സോ ദിസ് ഈസ് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്. ഇപ്പോൾ താങ്കൾ പറയുന്നത് പോലെ ഈ ആവശ്യമില്ലാത്ത സ്ഥാപനങ്ങൾ നമുക്ക് അനവധി ഉണ്ട്. പക്ഷേ പോളിറ്റിക്സ് ബീയിങ് വാട്ട് ഇറ്റ് ഈസ്, ഗവൺമെൻറ് ഇസ് നോട്ട് ഇൻ എ പൊസിഷൻ ഇത് അടച്ചുപൂട്ടാനായിട്ടോ പിരിച്ചുവിടാനായിട്ടോ ഉള്ള ഒരു പൊസിഷനിൽ അല്ല. റെസിസ്റ്റൻസ് ഈസ് ദ നെയിം ഓഫ് ദ ഗെയിം. എല്ലായിടത്തും റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട്. എന്തിപ്പോൾ KSRTCയിലും ഇതിനു മുമ്പും അതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ശേഷം വന്നിട്ടുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് റെസിസ്റ്റൻസ് ഒന്ന് പോകേണ്ട വന്നു. ശരിയാവാന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടാവില്ല ആർക്കാണെങ്കിലും. അപ്പോൾ അത് വളരെ കോസ്റ്റ്ലി ആയിട്ടുള്ളൊരു ജോബാണ്, സുഖമായിട്ട് ചെയ്യാൻ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷേ ഇത് എനിക്കൊന്ന് വി ആർ ആക്ച്വലി ഹിറ്റിംഗ് ദ വാൾ നൗ. എനിക്ക് എത്രമാത്രം മുമ്പിലേക്ക് ഇനി പോകാൻ പറ്റുമെന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ. ഇപ്പോൾ ഓഗസ്റ്റിലത്തെ CAGയുടെ കണക്കനുസരിച്ച് ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ ലേറ്റസ്റ്റ് കണക്കിട്ടില്ല 84% ഓഫ് ദ റവന്യൂ ഇൻകം ഹാസ് ബീൻ സ്പെൻഡ് ഓൺ സാലറി ആൻഡ് പെൻഷൻ ഇൻട്രസ്റ്റ്. യെസ്, ഇത് എത്രമാത്രം പോകാൻ പറ്റും? 0% റവന്യൂ ഡെഫിസിറ്റ് വേണമെന്ന് പറയുന്നത്. 23% ഓഫ് ദ റവന്യൂ എക്സ്പെൻസ് ബോറോയിങ്സ് കൊണ്ടാണ് ഈ ഇപ്പോൾ ഓഗസ്റ്റ് വരെ ചിലവാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ 0% നമ്മൾ എത്താൻ പോകുന്നില്ല ഒരിക്കലും, ഇനി കൂടി വരാണ് പോകണം. അപ്പോൾ ഇത് എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട്. ഇത് മാത്രമല്ല, ഈ കമ്പനികൾ അടയ്ക്കണമെന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഇന്നൊരു ടിപ്പ് എന്ന നിലയ്ക്ക് നിങ്ങളുടെ സർവീസ് 6 months ചെയ്തെന്ന് ഈവൻ യു ആർ ഓൾസോ ഫേസിങ് സോ മെനി പ്രോബ്ലംസ് വിത്ത് KSC ഓൾസോ. വിൽ കം ടു KSC. KSC ഈസ് ഓൾസോ കേരള സോൾവെൻറ്റ് എക്സ്ട്രാക്ഷൻസ്. that is also facing. Last quarter, അതിനുമ്പത്തെ quarter, last year, all these periods actually KSC has been reporting losses. എന്തായിരിക്കും അതിൻ്റെ കാരണം? Well, you see, കേരള സോൾവെൻറ്റ് എക്സ്ട്രാക്ഷൻസ് ഓർ അത് KSC ലിമിറ്റഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു ലോക്കലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പനിയാണ്. ഇരിഞ്ഞാലക്കുടയിൽ തുടങ്ങി തൃശ്ശൂർ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലേക്ക് വ്യാപിച്ച് പിന്നെ കേരളത്തിലേക്ക് വ്യാപിച്ചു. ഇറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് 60 years old. അതിൻ്റെ ഈഥോസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഫാർമേഴ്സിനെ, ലോക്കലായിട്ടുള്ള ഫാർമേഴ്സിനെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങിയിട്ട് അത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് ആ ഒരു രീതിയിലാണ് ആ കമ്പനി വളർന്നു വന്നത്. നൗ കോമ്പറ്റീഷൻ ആദ്യകാലങ്ങളിൽ വലിയ കാര്യമായിട്ടൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. സോ ദേ വർ മേക്കിംഗ് ഒരു മിനിമൽ പ്രോഫിറ്റ്സ്, വലിയ പ്രോഫിറ്റ് ഒന്നും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല. കോവിഡിൻ്റെ സമയത്ത് വലിയ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കി. എത്ര ഒരു എത്തിണ്ടായിരുന്നു മാക്സിമം? It went up to about 100 crores. Anyway, it's a small company. അത്ര profit expecting. Now, the point is that raw material prices എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് സംഗതിയാണ്. അത് ഇറ്റ് കീപ്സ് ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ്. ഈ റോ മെറ്റീരിയൽ പ്രൈസസ് ആണ് ഈ കാറ്റൽ ഫീഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതിൻ്റെ ഓൾമോസ്റ്റ് മോർ ദാൻ 80% കോൺട്രിബ്യൂഷൻ റോ മെറ്റീരിയൽ പ്രൈസസിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ആ റോ മെറ്റീരിയൽ പ്രൈസസ് ഫ്ലക്ച്വേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഇറ്റ് ഗോസ് അപ്പ്. Companies like this are unable to increase their selling price immediately. Why? The reason is that the culture is that companies ഓരോ തവണയും പെട്ടെന്ന് റോ മെറ്റീരിയൽ പ്രൈസസ് കൂടി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് മാറിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മാർക്കറ്റിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യും എന്നുള്ള ഒരു ഭയം അവിടെയുണ്ട്. അല്ല, മറ്റു പ്ലേയേഴ്സിനും റേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരുമല്ലോ, ഇല്ലേ? മറ്റു പ്ലേയേഴ്സ് നമ്മളൊരു തരത്തിൽ കാർട്ടലൈസേഷൻ ആവില്ലേ, നിങ്ങൾ യോജിച്ച് വല്ല തീരുമാനം എടുക്കാനും പറ്റില്ല. പക്ഷെ എന്നാലും ഡിസ്കഷൻ നടക്കില്ലേ മറ്റു കമ്പനി മറ്റു പ്ലേയേഴ്സായിട്ടും ഇങ്ങനെ വന്ന് എന്ത് നമ്മൾ ചെയ്യും എന്നുള്ളത്? ഈ KSC ഉപയോഗിക്കുന്ന സെയിം റോ മെറ്റീരിയൽ അല്ല. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞങ്ങളുടെ ബിഗസ്റ്റ് കോമ്പറ്റീറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഗോദ്രേജ് അഗ്രിവേറ്റർ, ദേ ആർ നോട്ട് യൂസിങ് ദ സെയിം നമ്മുടെ ഈ കോക്കനട്ട് ബേസ്ഡ് കേക്ക് ഇതിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മളുടെ ക്വാളിറ്റി ഈസ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി കൺസിഡേർഡ് ബെറ്റർ
അത് കോസ്റ്റ്ലി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐറ്റമാണ്. പക്ഷേ കേരളത്തിലുള്ള കാറ്റൽ ഫാമേഴ്സ് അത് ശീലിച്ചു പോയി. ആൻഡ് അതുകൊണ്ട് മിൽക്കിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് പ്രൊഡക്ഷന് ഇറ്റ്സ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ബെറ്റർ ദാൻ ബാക്കിയുള്ള ഫീഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതലായിട്ട്. അങ്ങനെ ഒരു സംഗതി. സോ വി ഹാവ് എ ക്യാപ്റ്റീവ് മാർക്കറ്റ്. ആ ഒരു ക്യാപ്റ്റീവ് മാർക്കറ്റ് പെട്ടെന്നുള്ള പ്രൈസ് ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, വില കണ്ടമാനം ഉയർത്തി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മാർക്കറ്റിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് വി ആർ ലിറ്റിൽ കെയർഫുൾ. പക്ഷേ അഗെയിൻ കഴിഞ്ഞ ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ ലോസസ് വന്നിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് വി ആർ റീ എക്സാമിനിങ് ദിസ് പൊസിഷൻ. ഇൻഫാക്റ്റ് കമ്പനിയിൽ നിന്ന് ഈ വർഷത്തിൽ വി മെയ്ഡ് ലോസസ്, ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ലോസസ് ഈ വർഷത്തിൽ about 3 crores ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് വി ഹാവ് എൻഗേജ്ഡ് ഗ്രാൻഡ് തോൺടൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസൾട്ടിങ് ഗ്രൂപ്പിനെ നമ്മൾ എൻഗേജ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഈ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ഫാക്ടേഴ്സ്, വാട്ട് ഇസ് എ വേ ഫോർവേഡ്, സ്ട്രാറ്റജിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കേണ്ടതെന്നുള്ളതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു സ്ട്രാറ്റജിക് സ്റ്റഡി നടത്തുവാനായിട്ട് വി ഹാവ് എൻഗേജ്ഡ് GT. I am waiting for GT's report sometime. It is scheduled to come sometime in November. Next month. അത് വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും വി വിൽ ഗോ ഫോർ എ റീസ്ട്രക്ചറിങ് ബേസ്ഡ് അപ്പോൺ അവരുടെ ഒബ്സർവേഷൻസ്, റെക്കമെൻഡേഷൻസ് അതെല്ലാം വെച്ചുകൊണ്ട്. സോ വി ആർ ഹോപ്പിംഗ് ദാറ്റ് വിത്ത് ദ റീസ്ട്രക്ചറിങ് ആൻഡ് മേക്കിംഗ് ദ മാനേജ്മെൻറ്റ് മോർ പ്രൊഫഷണൽ, ബിക്കോസ് ഈ ലോക്കൽ ബിസിനസ്സസ് ആയിട്ട് തുടങ്ങി, ഫാമിലി ബിസിനസ്സസ് ആയിട്ട് തുടങ്ങിയെന്ന ഇനീഷ്യലി സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കമ്പനീസിനെല്ലാം, അത് കേരളത്തിലെ KSക്ക് മാത്രമല്ല, ഇൻ ബോംബെ, മഹാരാഷ്ട്രയിലും മറ്റുള്ള സ്റ്റേറ്റുകളിലും, ഈവൻ എബ്രോഡ് ഓൾസോ, ദ ട്രാൻസിഷൻ ഫ്രം എ ലോക്കലൈസ്ഡ് local company or a family business to a professional business is a little traumatic. But there are examples we got. Faster than any other. I agree, but this is a conscious decision. This is a conscious decision which the board of directors and the shareholders have to agree upon. The Irinjalakuda factor. Well, എല്ലാ കമ്പനികളിലും അങ്ങനെയുള്ള ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാകുമല്ലോ. ലോക്കൽ സെൻറ്റിമെൻറ്റ്സ് വുഡ് ഓൾവേസ് ബി ദെയർ. ലോക്കൽ ആൾക്കാർക്ക് അവരുടെ ഇടയിൽ വന്ന് ജനിച്ച് മുളച്ച് വളർന്ന ഒരു കമ്പനിയെക്കുറിച്ച് സെൻറ്റിമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടാകുക സ്വാഭാവികമാണ്. ഗ്രാൻഡ് തോട്ടൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് വന്നില്ലെങ്കിലും ആരോട് ചോദിച്ചാൽ ഈ വില കൂട്ടാന്നുള്ളത് മാത്രം മുമ്പിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉള്ളൂ. അല്ലാതെ ഇങ്ങനെ നഷ്ടമായിട്ട് പോകണമെങ്കിൽ പറ്റില്ല. ഇനിയും നഷ്ടത്തിൽ ഒരു കമ്പനിയും കൊണ്ടു നടക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല. ഇനീഷ്യലായിട്ട് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് വെൻ ലോസസ് കം ഇൻ, what do? You depend on your reserves. കാരണം ലോസ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും പണം വേണമല്ലോ ബിസിനസ് റൺ ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മളുടെ സാധാരണഗതിയിൽ ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഒരു വർഷത്തിൽ നഷ്ടം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും? ദേ ഡിഗ് ഇൻ ടു ദ റിസർവ്സ്. പക്ഷേ റിസർവ്സ് വിൽ നോട്ട് ലാസ്റ്റ് ഫോർ എവർ. നിങ്ങൾ എല്ലാ കൊല്ലം ഡിവിഡൻഡും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ? ഉണ്ട്. ബിക്കോസ് ഡിവിഡൻഡ് ഭയങ്കര സ്ട്രെയിഞ്ച് ആണല്ലോ. നഷ്ടം വന്നാലും ഡിവിഡൻഡ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് അത് എഗെയിൻ ഇരിഞ്ഞാലക്കുട ഫാക്ടർ. ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ഇരിഞ്ഞാലക്കുട ഫാക്ടർ ബിക്കോസ് പീപ്പിൾ, ഇരിഞ്ഞാലക്കുടയിൽ നിന്നുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഈ കമ്പനിയുടെ മേജർ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ്. റിസർവ്സ് 220 crores. I won't be able to tell you the exact. 3.2 is the share capital and 220. We have good. How far you can actually dip into the reserves? Adum limit undu. I don't want to do that because that is not professional. That's not professional. That certainly is not professional. You're not doing justice to the business. റിസർവിലേക്ക് ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഡിവിഡൻഡിന് വേണ്ടി റിസർവ്സിലേക്ക് ഡിപ്പ് ചെയ്യാണല്ലോ ഇപ്പോൾ 2 കൊല്ലമായിട്ട് അല്ലേ? It's only ഒരു വർഷത്തിൽ മാത്രമേ ഒരു വർഷം ഫുള്ളി ഒരു വർഷം. That is because we didn't want to break the tradition. Because ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് ഒരു എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഉണ്ട്. കാരണം ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന നമ്മളെ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിൽ അനവധി ആൾക്കാർ സീനിയർ സിറ്റിസൺസ് ഉണ്ട്. അവർക്ക് ഡിവിഡൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ആനുവലായിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻകമാണ്. അവർക്കൊരു എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഉണ്ട് ദിസ് കമ്പനി വിൽ നോട്ട് ഫെയിൽ ദം. അപ്പം ഒരു വർഷത്തിൽ ലോസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വി ആർ ഹോപ്പിംഗ് ടു മേക്ക് ഇറ്റ് അപ്പ് ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് ടു കം. ഇൻ ദ ഫ്യൂച്ചർ വി ക്യാൻ അഫോർഡ് ടു പേ എ ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് ഓഫ് ഡിവിഡൻഡ്. അതുകൊണ്ട് ആ ട്രഡീഷനും ആ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻസും ബ്രേക്ക് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി, അത് ബിലേ ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ വർഷവും ഡിവിഡൻഡ് കൊടുത്തതിൻ്റെ. നിങ്ങൾ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിരുന്ന സമയത്ത് പോലും എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നിങ്ങളുടെ പ്രോഫിറ്റ് മാർജിൻസ്, നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് മാർജിൻസ് പറയുന്നത് 1-2% ആയിരുന്നു ഒരിക്കലും. In this business, margins are low. What you have to depend upon is volume. വോളിയം കൂടുന്തോറും ആണ് പ്രോഫിറ്റ് നമുക്ക് കൂടാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് നെസസറി ടു എക്സ്പാൻഡ് യുവർ സെയിൽസ് ഡിവിഷൻ ആൻഡ് സെയിൽസ് എഫേർട്സ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് നെസസറി ടു ഗോ ഔട്ട് ഓഫ് കേരള.
ഇപ്പോൾ 60 വർഷമായിട്ട് നമ്മൾ കേരളത്തിൽ മാത്രമാണ് എനിക്കും തോന്നുന്നത് സ്കെയിലിംഗ് അപ്പ് ഇസ് ദ ഓൺലി വേ ബിഫോർ യു. യെസ്. ഇപ്പോൾ ആഗ്രോവേറ്റ് ഗോദ്രേജ് ആഗ്രോവേറ്റിന് 7% മാർജിൻസ് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് മാർജിൻ. യോഴ്സ് ഈസ് 1%. നൗ ഓഫ് കോഴ്സ് ലാസ്റ്റ് ഫ്യൂ ക്വാർട്ടേഴ്സ് നത്തിങ് ഇസ് ദ